कि राजनाथ सिंह ने अपील की है सरकार नूं भी ते संयुक्त किसान मोर्चे नूं भी आपस दे विच जिहड़ी है गलबात दा राह खोलिया जावे ते गलबात जिहड़ी है वो जरूर की जाए। जो मामला लम्मा पै जांदा ते मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री ना बन के ते जिहड़ी उन्हां दी सरकार आ उसनूं सर्वे सारियां दा सांझा नाम मान के जो वो एक पार्टीजन तौर पर चलणगे एक बीजेपी दे RSS दे बुलारे दे तौर पर पेश होणगे ते सारा साल इलैक्शन कंपेन सरकारां तोड़नियां बंदे बटोरने किसी नूं जोड़ना किसी नूं खदेड़ना किसी नूं कुछ करना ये सारियां कामां 'च लगे रहणगे तां फिर कुदरती आ किसानां नूं ये साफ-साफ समझ पैंदी है कि इन्हां दा मामला गवर्नेंस नहीं है। सुखबीर बादल ने अनाउंसमेंट कर दी है कि खेमकरण सीट तो खेमकरण हल्के तो बादल साहब दे जवाई नहीं बल्कि विक्रम मजीठिया दे नजदीकी मने जांदे विरसा सिंह वलटोहा ही उथों दे उम्मीदवार होणगे। किसान सारे बॉर्डर पे बैठे हैं जी, देखो मज ने बच्चे दो तगड़ियां रैलियां कितना कर गया कल वो देखो लोग कितों लगे। बिल्कुल मैं तो कहता लोगों की मानसिकता अपने लोग पढ़ ले शर्म होनी चाहिए, शर्मा दे उन्होंने रैलियां नहीं बच्चे नीलियां पत्तियां कल्ला बीजेपी नहीं पंजाब में भी कई लोग है ऐसे नौ तो नहीं लेना चाहते असं भी अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ये भी जिहड़ा किसानां दा मोर्चा ये फिर दिलों ये फेल कराउणा चाहुंदे उपरों ये चाहुंदे आ भई असीं किसानां दी नाल सहमति प्रगट करिए। मनमोहन सिंह वगैरह ये सारे चुप क्यों किसानी मुद्दे ते ये क्यों नहीं बोलदे हुण जी। और दूजा मैं ये कहना मैनूं ये लगदा मोदी नूं मोहरे लिआउण विच मनमोहन सिंह होणां दा भी कसूर सीगा। किसान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੋ। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे प्यारे दर्शकों का। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे फिट एंड फाइन और चढ़ती कला दे विच होंगे, अपनी सेहत का जिहड़ा प्रॉपर तुसी ख्याल भी रख रहे होंगे और BC दे विच हुण इकट्ठ दी जिहड़ी है परमिशन 10 को बंदियां दी हो गई है, यानी कि बारबीक्यू करना चाहुंदे हो आउटडोर दी मैं गल कर रही हां तां उम्मीद है कि तुसी वीकेंड दे विच सारिਆਂ ने यही जिहड़ा सब कीता होना ते जे बीचेस ते या किते भी तुसी सारे घुम्मण गए होंगे ते 10 जने का इकट्ठ ही सीमित रखा होना है। सो वैसे तो वैदर दे विच तब्दीली आ चुकी है। इस तो इलावा ये भी दस दिए कि जिहड़ा समा भी है साडा वो भी तब्दील हो चुका है और वैक्सीनेशन संबंधी कुछ लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने दस दिए कि इस हफ्ते 80 तो 84 साल की उम्र के जिहड़े सीनियर्स ने उन्हां दा नंबर आ सकता है इस हफ्ते। सो थोड़े नेड़े तेड़े दे जिन्ने जिहड़े सेंटर हैगे ने तुसी जिन्हां बारे तुहानूं पता है सो तुसी उत्थे कॉन्टैक्ट करो ते कॉन्टैक्ट करके जिहड़ा अपना नंबर उत्थे लिखवाओ, अपनी बुकिंग्स जिहड़ी है वो करवा लो। कोशिश करना कि जिहड़ा तुहाडे बिहाफ दे उत्ते कोई भी एक सिंगल पर्सन ही है जिहड़ा ओही गलबात करे ते जे तुसी खुद करना चाहुंदे हो तो तुसी खुद भी अपनी बुकिंग करवा सकदे हो। तुहाडा जो भी अपना आधार कार्ड वगैरह तुहाडा जो BC नंबर हैगा ID है लाइसेंस है उस दी जिहड़ी इंफॉर्मेशन है उन्हां नूं चाहिदी होएगी। उस तो बाद तुहानूं मैसेजेस थ्रू या तुहानूं ईमेल ID दे थ्रू जिहड़ी है मेल वो कर दित्ती जाएगी ते उस संबंधी तुहानूं तुहाडा तरीक दस दित्ती जाएगी भी इस तरीक नूं यानी इस हफ्ते की इस तरीक नूं इन्ने तो इन्ने बजे तुहाडी जिहड़ी है वैक्सीन संबंधी अपॉइंटमेंट है। सो ये जानकारी है प्लीज़ अपना इस हफ्ते कोशिश करो कि जिहड़े 80 तो 84 साल के बजुर्ग ने उन्हां दी बुकिंग जिहड़ी है वो अपनी करवा लैन ते जिहड़े इस टाइम जिन्हां दे घर दे विच अपने कोई हैगे ने 80 to 84 ईयर्स ओल्ड जिहड़े ने उन्हां नूं भी ये गल है कि उन्हां दे बिहाफ दे उत्ते कोई एक पर्सन फोन करके उन्हां दी बुकिंग जिहड़ी है वो करवा सकदा है। सो इस तो इलावा असीं भारत दे अपडेट दे वल भी जे चल रही है तां फिलहाल तां वड्डी खबर यही है कि वख-वख जथेबंदियां जिहड़ियां संयुक्त किसान मोर्चा दियां जिहड़े आगू सीगे वो वख-वख जिहड़े ग्रुप्स दे विच
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੰਟ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 188892322656 ਯਾਨੀ ਕਿ 1888932656। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਥੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਮਡਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੀੜ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਬਿਕ ਸਾਹਾ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਵੜਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾਜਨਕ ਉਂਝ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4-4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਮਾਇਓ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਮੇਧਾ ਸੀ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਾਨੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਸੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪੀਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 14 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਨਸੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਸਲਮ ਸਮੁਦਾਇ, ਹੋਰ ਵਰਕਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ, ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਂਕ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਤੇ ਐਨ ਬੁੱਕਦੇ ਗਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਰੋਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਗੋਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਟੋਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਗਏ, ਪੰਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਗੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਹੋਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल बस ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 2 ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੂਐਂਟ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਆਰ ਬੌਰਨ ਦੇ ਆਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਨਸੋਲ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੋਰਨ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਐਸੇ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਜੀ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਨੀ ਜੋ ਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਤਾ ਇੰਨੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੱਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਰ ਮਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਲੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ MLA, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ 5-7 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਾਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 20 25 30 40 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ, ਕੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਊ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੋ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ 170 MP ਦੂਜੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ BJP 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਆ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ, ਐ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੋਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਦਾ ਫਲਾਨੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਵਿਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ, ਈਵਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਸਲੀਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਉੱਡਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TMC ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ TMC ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ TMC ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਿਆਊ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਾੜ ਨਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਖੱਟੜ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਖਾਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾੜ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਫੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ, UP ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਪੱਛਮੀ UP 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ APMC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ 12 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ बेटा, मैं प्रोफेसर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 11 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਲਿਆਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਕੌਮ ਨੂੰ।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸਕਾਲਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੱਜ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੇਲੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਚਮਚੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2/3 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਉਹ 40-50 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3-4% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਂਸ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡੌਰੂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੂਮ ਧਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਆਪਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਅੱਧੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂਰ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਮੋੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੈਕਟਿਕ ਟੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ, ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਇੱਧਰ, ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਆਊਗੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੱਛਰ ਗਏ। देखो जब तक जेड़े लातों के भूत है ना वो बातों से नहीं मानते, हैगी ना पंजाबी दी कहानी, पंजाबी दी कहावत है कि जेड़े जिन्हां नूं लत्तां खाण दी आदत पई होवे वो आर्गूमेंट नाल तर्क नाल सूत्र नहीं आउंदे हैगे, ये तर्क संगत गल्लां नहीं करदे। इस करके जेड़े साडे किसान भाई आ इन्हां नूं समझ पै गई कि ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ रिप्रेजेंटेटिव वो सीगे गोयल ते जेड़े अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब ते एक साडे सोम प्रकाश है ना जी, इन्हां दी टीम नूं जे एक पासे करके हुण जे राजनाथ कहंदा ते राजनाथ पार्टी दी बीजेपी पार्टी दा जेड़ा दूजा धड़ा गठगड़ी ते राजनाथ उन्हां वल्ले आ ते हो सकदा आ कि अंदरों अंदरी आरएसएस अपना भार राजनाथ सिंह वल पा दे ते इहदा मतलब ये होऊगा कि मोदी जी दे दिन फिर थोड़े होणगे। हाँ जी जी ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।